চলো ফিমেল রিপ্রোডাক্টিভ পার্টের জিনিস বুঝতে গেলে আমাদের আগেই যে জায়গাটা দরকার সেটা এই ছবিটা। কিসের ছবি এটা? একটা সিঙ্গেল কার্পেল, ঠিক তাই। যখন এটাকে একটা সিঙ্গেল ইউনিট হিসেবে লেখা হয় সেটাকে আমরা কার্পেল বলি। জেনারেলি বাল্ক অফ দা এনজিওস্পার্মে একটাই কার্পেল। অ্যান্ড্রোইশিয়াম অনেকগুলো, বিশেষ করে স্টেমেনগুলো, কিন্তু স্টিগমা, স্টাইলি, এই যে কার্পেলের যে পার্ট, আমি পরে পার্টগুলোর নাম লিখছি, এটা একটাই হয়। এবং সেই রেসপেক্টে ম্যাক্সিমাম গাছকেই, ম্যাক্সিমাম ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টসকেই মোনোকার্পেলারি বলা হয়। যদিও এর এক্সেপশন আছে, যেমন বাইকার্পেলারি, পলিকার্পেলারি, এই টার্মস গুলো কিন্তু নেচারে পাওয়া যায়। বাইকার্পেলারি মানে একটাই ফুলের ভেতর এরকমই কমপ্লিট পার্ট কার্পেল দুটো থাকে। পলিকার্পেলারি মানে একাধিক থাকে, মোর দ্যান টু, দ্যাট মে বি 3, 4, 5 or 6, জেনারেলি তিনটের বেশি দেখা যায় না। তো এই সাবস্টেন্স গুলোর নাম এক্সাম্পল বইতে আছে, লিখে নিও, পড়ে নিও, একটা করে এক্সাম্পল যথেষ্ট, তার বেশি কিচ্ছু লাগবে না। পলিকার্পেলারি থেকে দুটো টার্ম আসে, এই টার্মটা আমার একটু বলে দেওয়া উচিত। Polycarpillary মানে gynoecium that consists of more than 2 carpels, that may be the number of 3 or 4. They are of two types. One is syncarpus and another is apocarpus. এই দুটো টাইপ একটু পড়ে রেখো, অনেক সময় এটা দেয় যে what do you mean by syncarpus ovary, syncarpus carpel, or simply the term syncarpus, differentiate between syncarpus and apocarpus, এটা একটু বলে দিই। Imagine করো this pen, if it is a single carpel, then we can term it as monocarpellary. If it were two, then we can term that it is as bicarpellary. And if there are 3 carpels, it can be stated as multicarpellary. Now, if they are fused in the association of multicarpellary gynoecium, if they are fused, you cannot easily distinguish each one of them. They are fused altogether, they are fused structure. At that time, you can term syncarpus ovary, syncarpus carpel for this type of association. On the other hand, if these 3 carpels are quite separated from each other, you can easily make them separated out from the association. At that time, you can term that nothing but ডিফারেন্সটা আসে মাত্র দুটো পয়েন্টই পরীক্ষায় ম্যাক্সিমাম আসে, আমার বইতে দেওয়া আছে অ্যাপোকার্পাস সিনকার্পাসের ডিফারেন্স, এটা জাস্ট একবার দেখে নিও, পড়ে নিও, হয়ে যাবে। মেন যে ফাংশনাল পার্ট গুলো সেগুলো একটা কার্পেলে আমরা চলো লিখে ফেলি। নাম্বার 1 স্টিগমা, স্টাইলি, and this one the most vital one known as ovary. এই ওভারির ভিতরেই যা যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টস গুলো হয়, যেরকম ওভিউল ডেভেলপমেন্ট হয় ওভারির ভিতর, ঠিক সেরকমই ফার্টিলাইজেশনটাও কিন্তু এর ভিতরেই হয়। কারণ আগের দিন যে পোলেন গ্রেইনস এর ম্যাচুরেশন, পোলেন টিউব জেনারেশন, এগুলো দেখেছিলাম, তাদের ইউনিয়নটা কিন্তু এর ভেতরে হয়। কিভাবে হবে, কখন হবে, আমি বোঝাচ্ছি। এই ওভারির ভেতরে স্ট্রাকচারটা কিন্তু পুরো একটা সিঙ্গেল স্যাকের মতো নয়, এর ভেতরে প্লাসেন্টা পাওয়া যায়, বাট দেয়ার প্লাসেন্টা আর নট দ্যাট কাইন্ড অফ মডিফাইড প্লাসেন্টা অ্যাজ ফাউন্ড ইন অ্যানিমালস। একদমই কোনো মিল নেই, বাট সিম্পলি এই টার্মটাকে কেন প্লাসেন্টা বলা হয় আমি একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি। দেখো, সাপোজ ইন দিস ডায়াগ্রাম আই এম ড্রয়িং 2 cavities inside this single ovary. These 2 blue colored cavities are referred as placenta. So this is nothing but the placental wall, right? I'm not going to write this point, but remember this is the placental wall. This side also can be referred as placental wall. Now, the ovule within which individual ovum or egg cell mature, in case of plants, they are remain attached with this placenta. Suppose here they are all total 6 in number, and they are attached on the placental wall in this manner. So if these structures are termed as ovule,
very vital one. This is the most vital thing we are now going to discuss. If these 6 structures are ovule, then what is the term we can refer to this space, this empty space within the placenta? This empty space is not filled with any kind of liquid, rather they are filled with air, just simply air. They are not vacuum place, they are simply filled with air. This structure is known as locule. Now, depending on the number of locule, some ovary may be monolocular, some ovary may be bilocular, some may be multilocular. Multilocular. টমেটো দেখেছো? টমেটো এরকম ভাবে ক্রস সেট করেছো? এরকম টাইপের শেপ আছে না? খেয়াল করবে দেখবে 4টে কি 5টে আসে, দেখবে এরকম জায়গায় মাঝখানে ইউনাইট করে, আর এই রকম জায়গায় একটা কিছু থাকে, এর গায়ে দেখবে সিড গুলো লেগে থাকে টমেটো। 4টে কি 5টা থাকে, মাল্টিলোকিউলার বলা টমেটো। এই প্লাসেন্টেশনের আবার টাইপ আছে, এই টাইপটাকে এক্সাইল প্লাসেন্টেশন বলা হয়। প্লাসেন্টেশনের টাইপ এক্ষুনি পড়ার দরকার নেই, যখন আমরা সিলেবাস রিভাইজ দেবো সেকেন্ড টাইম যদি পারি করবো, কারণ টাফ প্রথমেই একেবারে 100% ওঠার দরকার নেই, জেনে রাখাটা ভালো, পরে আমরা ডিটেলসে দেখবো। এই টমেটো স্ট্রাকচারটা পারলে আজকেই বাড়িতে গিয়ে যদি বাড়িতে ফ্রিজে একটা টমেটো পাও, বা যদি পরের দিনও বাজার থেকে টমেটো আনে বাবা মা, অবশ্যই একটা এরকম ভাবে ক্রস সেট করবে। টমেটোটা তো ম্যাচিওর ফ্রুট হয়ে গেছে, কিন্তু ওইটা যখন ছোট ছিল, টমেটো তো ফুল ছিল, ওইটারই স্মলেস্ট স্ট্রাকচারটা মনে মনে ইমাজিন করে নেবে, আচ্ছা এটাই তাহলে ছোট ছিল যখন, ওই জায়গাটা এরকমই ফাঁকা ছিল। এই টমেটোর ক্ষেত্রে এই যে মাঝখানের জায়গাটা, এই জায়গাগুলো দেখবে দেয়ালটা টমেটো, তাই না? এই জায়গায় সিড গুলো থাকে, একটু জুসি টাইপের হয়, আমরা খাই বা ফেলে দিই। হ্যাঁ, কি ছিল এই জায়গাটাতে? এখনো এয়ারই আছে। টমেটো কাটলে এটা তো ভ্যাকিউম না, টমেটো কাটলে কি বেরোয়? জলও বেরোয় না এই জায়গাটা থেকে, কিন্তু এই জায়গাটা ফাঁকা থাকে। সব ফলে থাকে না, লাইক ব্যানানা। ব্যানানা যদি আমি ক্রস চেক করি, এরকম কিন্তু কোনো ফাঁকা জায়গা পাবো না, তার মানে ওর ক্ষেত্রে ওই জায়গাটা সেল দ্বারা প্যাক। সবার ক্ষেত্রে থাকে। আবার ক্যাপসিকামের কথা ইমাজিন করো, ক্যাপসিকামের ক্ষেত্রে ওর বাইলোকিউলার, ও জেনারেলি মাঝখান থেকে কাটলে দুপাশে দেখতে পাবে, মিডলে সিড গুলো অ্যারেঞ্জ থাকে। এবার এটা একটা ম্যাচিওর হয়ে যাওয়ার পর ক্যাপসিকামের এইরকম একটা বড় সাইজ হয়েছে, সেটাও তো ছোট ছিল একসময়, এটা হিসেব করে ভাববে। যাই হোক, এই জটিল জায়গাটাকে এখনই আমাদের বেশি ভাবতে হবে না, লকিউলের কনসেপ্টটা তোমাদের দিয়ে রাখি, কারণ লকিউল থেকে কোশ্চেন আসে, জানো তো। কিন্তু আমাদের মধ্যে ব্যাপার, এটা একটু মুছে দিই, একটু ছোট করতে হবে, সেটা মুছে দিই, তোমাদের লেখায় থাক। আমাদের মূল পড়ার জায়গা কিন্তু দিস ওয়ান, ওভিউল। এই ওভিউল কিরকম ভাবে অ্যাটাক দেখতে গেল, এই ডেভেলপমেন্ট কিরকম ভাবে, পোলেন গ্রেইনস এর ম্যাচুরেশন কার ভেতরে হয়েছিল? মাইক্রোস্পোরেঞ্জিয়াম, মানে পোলেন স্যাক। ঠিক, তাহলে পোলেন স্যাক টার্মটা মেলদের ক্ষেত্রে যেরকম ছিল, সেম রিলেটেড স্যাক, তার মানে এই স্যাকটার আরেকটা নাম কি হবে? মাইক্রোস্পোরেঞ্জিয়াম। এইটা ফিমেলদের ক্ষেত্রে ওভিউলও সেম জিনিস। যাহা পোলেন স্যাক মেলদের ক্ষেত্রে গ্যামেটোফাইটে, ফিমেল গ্যামেটোফাইটের ডেভেলপমেন্টে ওভিউল সেম জিনিস। তাহলে এর নাম কি হবে? অর মেগাস্পোরেঞ্জিয়াম। So now we will discuss details about megasporangia. নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে মেগাস্পোর আর known to develop inside these structures. কেমন দেখতে হয় দেখো, এই স্ট্রাকচারটা প্লাসেন্টার দেয়ালে আটকে আছে। এই স্ট্রাকচারটাকে যদি একটু বড় করে আঁকি, it will seem to look like this. This. It will seems to look like this. On an average, it is a typical kind of ovule, and we will find this diagram very easy to make all the different things understand through this diagram. ওভিউলের অনেক রকমের শেপ এন্ড অ্যাসোসিয়েশন হয়, 6খানা টাইপস আছে, কিন্তু আমরা অত পড়বো না, আমরা এইটার উপর ডিপেন্ড করে ফোকাস করে বেশি পড়াটা এগোবো। এক্ষেত্রে দেখো দুটো মেইন স্ট্রাকচার থাকে ওভিউলের। এখানে একটা সেকশন যেটা প্লাসেন্টাল ওয়ালে স্টক করে রয়েছে, আটকে আছে, তার মানে এই সেকশনটা, এটাকে বলা হয় ফানিকল। আর একটা এই যে মেন বডিটা, যার ভেতরে অ্যাকচুয়ালি ফিমেল গ্যামেটটা ডেভেলপ হয়, সেটাকে বলা হয় মেন বডি। এই বডিটার এবার ডিফারেন্ট পার্টস আছে, সেগুলোর নাম আমাদের জানতে হবে। অল্প অল্প করে আসুন, চলো এই ছবিটাকে একটু বড় এগো, বুঝলে?
এটাকে একটু বড় করে রাখো। যারা অনলাইনে আসো তাদের মধ্যে কে কে আসো একটু নাম লিখো চ্যাট বক্সে, আর কোনো সমস্যা হলে লিখো, বুঝেছো? যারা অনলাইনে আছো আশা করি শুনতে পেয়েছো, তোমাদের নামটা লিখো চ্যাট বক্সে, আর সমস্যা হলে বলো। যেটা বলছিলাম, এই ছবিটাকে একটু বড় করে আমাদের আঁকা দরকার। এর ডিফারেন্ট পার্টস আছে, বুঝলে? চলো আরেকটু ডিটেলসে যাই। এই যে ওভিউলটাকে আছি, দিস ওভিউল is referred as Anatropous ovule. Anatropous megasporangium. ওকে, এর ভেতরে মিডলে ব্লু কালারের যে স্ট্রাকচারটা আছে এটা খুব ভাইটাল। এই স্ট্রাকচারটাকে বলা হয় এমব্রায়ো স্যাক। এমব্রায়ো স্যাক অর দিয়ে লিখে রাখো ফিমেল গ্যামেটোফাইট। এটা কিন্তু একটাই সেল থাকে, যেরকমটা আমরা পোলেন স্যাকের ভেতরে কোটি কোটি সেল পেয়েছিলাম, এটা থাকে না, একটাই সেল, সিঙ্গেল লার্জ সেল উইথ এ প্রমিনেন্ট নিউক্লিয়াস। এটাকে কি নামে ডাকা যেতে পারে? মেগাস্পোর মাদার সেল। ওখানে ছিল মাইক্রোস্পোর মাদার সেল। তার মানে যে প্রিকারসার স্পোরোজিনাস টিস্যু থেকে ওভাম তৈরি হয় ইন ফিউচার, ফিমেল গ্যামেট তৈরি। আমরা ফিমেল গ্যামেটের দিকে যাচ্ছি, পৌঁছাইনি এখন। কিভাবে ফর্ম হয়, কিভাবে ডেভেলপ হয়, সব ধীরে ধীরে বোঝাবো। সো দিস ইজ দ্য ইনিশিয়াল স্ট্রাকচার অফ ওভিউল। দেখো, বুঝলে কিনা? জাস্ট এই ছবিটার পর এই ছবিটাকে এঁকেছি, খুব বড় এনলার্জ ভিউ না, জাস্ট কয়েকটা পার্ট দেখিয়েছি যে একটা ওভিউল, টিপিক্যাল ওভিউলের দুটো পার্ট থাকে, মেইনলি বডি আর ফানিকল। এই বডির ভেতরেই এমব্রায়ো স্যাক থাকে, যার ভেতরে ওভাম ডেভেলপ হয়। যদিও এর মধ্যে আরো কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট থাকে, যেমন এই যে নিচের দিকে ওপেনিং আছে, এটাকে বলা হয় মাইক্রোপাইলার এন্ড, সিম্পলি নোন অ্যাজ মাইক্রোপাইল। এখান দিয়েই পোলেন টিউব ঢোকে, এক নম্বর। দু নম্বর হলো মাইক্রোপাইলার এন্ডের একদম 180 ডিগ্রি অপোজিট সাইডটা, এটাকে বলা হয় চেলাজা। এই পার্ট গুলোর নাম মনে রাখো, আর কিছু মনে রাখতে হবে। তো ওভিউলের যদি কখনো বলা হয় চেলাজাল এন্ড, এই কথাটার মানে হলো চেলাজার সাইডে। Micropylar end, this particular cell or cells are located near the micropylar end. What is the meaning of this term? That means those collection of cells are found near the micropyle site. সেই টার্ম গুলো ইউজ হয়, যার জন্য এই কথাগুলোকেও জেনে রাখা দরকার। এই সাইটটাকে, দিস ওপেনিং ইজ রেফার্ড এজ মাইক্রোপাইল, আর এই ওয়ার্ড উল্টো দিকে যা সেল থাকে সেগুলোকে চেলাজা বলে। একদম এইগুলো কিন্তু ফাঁকা না, ডেন্সলি প্যাকড সেলস। এখানে কিন্তু আমরা সুন্দর হাতে ধরে ধরে একটা একটা করে সেল আনতে গিয়ে সময় নষ্ট করব না। এখানে কোটি কোটি সেল, আর এই সেলগুলো কিরকম টাইপের জানো? এখান থেকে প্রশ্ন আসে। এগুলো এই ধরনের সেল প্যারেনকাইমা সেল। চেলাজাল এন্ডের ভেতরের দিকে এমব্রায়ো স্যাকের গায়ের সাইডে যে সেলগুলো থাকে সেই সেলগুলোকে এই নামে ডাকা হয়। হোয়াট ইজ দিস? নিউসেলাস। এই নিউসেলাসও কিন্তু প্যারেনকাইমা সেল দ্বারা তৈরি। এই নিউসেলাসের কাজ কি? ইন ফিউচার যখন ওভিউলটা, এমব্রায়ো স্যাকটা বড় হবে, তার ভেতরে সেল ডিভিশনস চলবে, মানে মেগাস্পোরোজেনেসিসের ইভেন্টস গুলো চলবে, ফার্টিলাইজেশন হবে, সেই সময় ফুড প্রোভাইড দেওয়া কাকে? এই এমএমসি লাগে। এটা এটা পাশে লিখে রাখো স্টার্ট দিয়ে। এক তো দেয়ার ক্যারেক্টারিস্টিক্স, দে আর প্যারেনকাইমাটাস ইন নেচার। দু নম্বর কথা লিখে রাখো, দে সার্ভ এজ এ ফুড রিজার্ভার অর ফুড স্টোরেজ। দে প্রোভাইড দ্য ফুড ডিউরিং দ্য কোর্স অফ ডেভেলপমেন্ট টু দ্য এমএমসি। মেগাস্পোর মাদার সেল, মেগাস্পোরোজেনেসিস, এই টার্মগুলোর সাথে ফ্যামিলিয়ার হও। একদম ইনিশিয়াল স্টেজ, যখন ছোট্ট, এই ফুলটাও হয়তো পুরোপুরি ফোটেনি, একদম ইয়ং বার্ড অবস্থায় রয়েছে, তার ভেতরেও তো অ্যান্ড্রেসিয়াম গাইনেসিয়াম স্ট্রাকচার গুলো ফর্ম হয়ে গেছে অলরেডি। সেগুলো ততক্ষণ ফুলটা ফুটবে না যতক্ষণ না তার সেমেন, তার কার্পেল গুলো পুরোপুরি ম্যাচিওর। ফ্লাওয়ার তো একটা সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনের পার্ট, তো তার সেক্সুয়াল রিপ্রোডিউসিং এর পার্ট গুলো যদি রেডি না হয়, সে ফুটে কি করবে? কারণ সে ফ্লাওয়ার ব্লুজুম হয় কেন? টু অ্যাট্রাক্ট ডিফারেন্ট ইনসেক্টস or help in the pollen grain dispersion or in other manner or other thing। সেটাই যদি রেডি না থাকে তাহলে কি করতে পারবে?
ধরে নাও ফুলটাই ফোটেনি, স্টিল ইন বার্ড কন্ডিশন, সেই অবস্থায় এর ভেতরে কিন্তু একটা সিঙ্গেল সেল থাকে, এই পুরো স্ট্রাকচারটাই খুবই ছোট থাকে। আর এই যে এমব্রায়ো স্যাক বলে স্ট্রাকচারটাকে এঁকেছি, সেই এমব্রায়ো স্যাকে একটাই সেল আছে, সিঙ্গেল পোরোজেনাস টিস্যু, সিঙ্গেল মেগাস্পোর মাদার সেল, এমএমসি। তো আমরা মেগাস্পোর মাদার সেল থেকে চলো শুরু করি। একটা সিঙ্গেল এমএমসি মেগাস্পোর মাদার সেল তোমরা লেখো, আমি আর এই বড় কথাটা লিখছি না, বুঝলে? দে আর ডিপ্লয়েড ইন নেচার। তোমরা পুরো কথাটা লেখো, মেগাস্পোর মাদার সেল। এটা তো একটা সিঙ্গেল সেল। এই সিঙ্গেল সেলটা কি হয় দেখ, এমব্রায়ো স্যাকের ভেতরেই একমাত্র মিওসিসটা হয়, এবং এই আউটার লেয়ারটা ধরে নাও এমব্রায়ো স্যাকের আউটার লেয়ার, আর ভেতরের সেলটা ধরো এমএমসি। এ কি করে, মিওসিস, মিওসিসের দুটো স্টেপই হয়, 1 আর 2 আমি আলাদা করলাম না। মিওসিসের এন্ডে চারটে ডটার সেল তৈরি করবে, যেরকমটা আমরা জানি সিঙ্গেল মাদার সেল ক্যান জেনারেট 4 ডটার সেল at the end of the meiosis, and they will be now haploid in nature, right? তাহলে এই মুহূর্তে যে ছবিটা আছে সেটা কিন্তু হ্যাপ্লয়েড এন, একটা মেগাস্পোর মাদার সেল চারটে ডটার সেল তৈরি করছে, ক্লিয়ার? ওকে, what will happen next? Are these all 4 things going to form 4 different gametes, female gametes, like in case of male gametophyte do, or they will behave in some different manner? In more than 80% flowering plants, remember, more than 80% flowering plants, the scenario changes like at random any three of the daughter cells will degenerate and only one will remain active. কোন তিনটে মরবে জানা নেই, তবে জেনারেলি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এই চালাজাল এন্ডের দিকেই একখানা যে কোনো একটা বেঁচে যায়, তিনটে মরে যাবে। এই যে একটা মাত্র সার্ভাইভ করলো ম্যাক্সিমাম, আমি কি বলেছি, মোর দেন 80% ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টস এই ফেনোমেননটা দেখা যায়। যাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় এই ইভেন্টটাকে মনোস্পোরিক এমব্রায়ো স্যাক বলা হয়, মনোস্পোরিক এমব্রায়ো স্যাক ডেভেলপমেন্ট, লিখে রাখো। এই টাইপটাকে পলিগোনাম এমব্রায়ো স্যাকও বলা হয়, আমার বইতে তোমরা পরের দিকে পাবে পলিগোনাম এমব্রায়ো স্যাক, যেখানে অ্যাট র্যান্ডম যে কোনো তিনটে মারা যাবে এবং একটার থেকে ইন ফিউচার এমব্রায়ো স্যাক তৈরি হবে। তো এইবারও ছবিটা আমি একখানাই আঁকছি, তোমরা পরের স্টেপে আঁকো, আমি এটাতে মুছে আঁকলাম, একটা সেলটাকে বড় করে দিলাম। ধরো এখানেও একটা ছিল, এখানেও একটা ছিল, ডিফারেন্স সাইড। এখানে যে ছিল সে ছিল ডিপ্লয়েড, এবার কিন্তু হ্যাপ্লয়েড হয়ে গেছে। যে হয়েছে এটাকে তাহলে কি নামে ডাকবো? এটা তো এমএমসি ছিল, এর নাম কি? এটা কিন্তু অলরেডি মেগাস্পোর হয়ে গেছে। এবার এর ফুললি ম্যাচিওর মেগাস্পোর হয়, এরপরে তিনটে মাইটোসিসের ডিভিশন হবে, এক, খুব ভাইটাল, দুই, and the third one. বলতো মাদার সেলের ক্ষেত্রে কবার মাইটোসিস হয়েছিল আফটার ওয়ান সিঙ্গেল মিওসিস? Pollin mitosis 1, pollin mitosis 2. But here, in maximum number of angiosperm, it will be 3 numbers. এখানে মাইটোসিসের এরকম পোলেন ওভিউল এরকম নাম দেওয়া হয় না, সিম্পলি মাইটোসিস 1 2 3 পরপর। কি ঘটনা ঘটে? This is not a typical mitosis. It is also a peculiar type of endomitosis. এখানেও কেবল নিউক্লিয়াসের ডিভিশন, এখানে কিন্তু ইয়ের ডিভিশন হয়, সাইটোকাইনেসিস হয়। তাহলে সেলের আউটার লেয়ারে কিছু কিছু পরিবর্তন হবে না, যা হবে ভেতরে হবে। তো ধরে নাও এর ভেতরে একটা সিঙ্গেল সেল আছে, যেটা এই একটু আগে এঁকেছিলাম। এক কাজ করি, এমব্রায়ো স্যাকটাকে আর আঁকার দরকার নেই, ধরে নাও এমব্রায়ো স্যাকের আউটার লেয়ার আছে, এই আউটার লেয়ারটা আছে, আমি শুধু ফোকাস করি মেগাস্পোরটাতে। আমি ধরে নাও এইটাকে আঁকছি, এর ভবিষ্যৎ চেঞ্জেস গুলো কি কি হবে সেটা। এর একটা সেল একটাই থেকে যাবে, প্রথমবার মাইটোসিস, ফার্স্ট মাইটোসিস 1 লেখো। এখানে কি হবে? আমি বললাম endomitosis, so their nucleus will divided to form 2 nucleus, from single nucleus
After one endomitosis, they will form two nucleus without cytokinesis. After mitosis 2, second mitosis division. এখানে কটা হবে? দুটো থেকে কটা হয়? বলো বলো একটু, তোমরা বললে আমার একটু বুঝতে সুবিধা হবে। দুটো থেকে চারটে হলো, তারপরে আবার থার্ড মাইটোসিস হবে। এটাও মাইটোসিস, পুরো কথা লেখো। 1 2 3 4 5 6 7 8। সেল কিন্তু একটাই আছে, নিউক্লিয়াস হয়ে গেছে, মানে 3বার এন্ডোমাইটোসিস হয়েছে। এটা হবেই, এর কোনো এক্সেপশন হয় না। ম্যাক্সিমাম ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টসে কিন্তু এই ঘটনাটাই ঘটে। এই নিউক্লিয়াস গুলো কি কি হয় আমি বলছি। এবার ওরিয়েন্টেশন হবে। এরা না, এখন তো কি একটা সেলের ভেতরে 8টা নিউক্লিয়াস ঘোরাঘুরি করছে, এরকম মানে ডিসপারসিভ ভাবে এরা কিন্তু ওয়ান্ডারিং করে। দে গেট ওরিয়েন্টেড ইন এ ভেরি ফ্যাশনেবল ম্যানার। কিরকম ভাবে হয় সেটা দেখ। এই ছবিটারই ফার্দার ভবিষ্যৎ দেখ, এরপরে জায়গা থাকলে নিচে আস। এইটার ক্ষেত্রে ধরো একটু যদি আমি একটু বড় আঁকি, তিনটে, এই চারটের মধ্যে এনি থ্রি, ধরো এই তিনটে চলে যাবে এই সাইডে, 1 2 3, একটা পড়ে থাকলো, ও আসবে মাঝের দিকে। আর এর মধ্যে ধরো এই তিনটে, ধরো 1 2 3, ছটা হয়ে গেল। আর এইটা ধরো দিস ওয়ান, এটা মাঝের দিকে এলো। এইরকম ওরা ওরিয়েন্টেশন করা শুরু করে at the end of the third mitosis after meiosis. মেগাস পুরো জেনেসিসের মধ্যে রয়েছে। একটা কমপ্লিট মেয়োসিস হলো, চারটে ডটার সেল তৈরি হলো, এট র্যান্ডম 80% ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টস এটা হয়, মনোস্পোরিক ইন্টারসেক্ট ডেভেলপমেন্ট হয়। একটাই সার্ভাইভ করে মেগাস্পোর, বাকি সব খবর হয়ে গেছে। ওইটাই কিন্তু ভবিষ্যতে এন্ডোমাইটোসিসের মাধ্যমে তার নিউক্লিয়াসের নাম্বার বাড়াতে বাড়াতে এই জায়গাটাতে এসে পৌঁছবে। সিঙ্গেল সেল উইথ 8 নিউক্লিয়াস, এই স্টেজটাকে লিখে রাখো স্টার্টিং। সিঙ্গেল সেল উইথ 8 নিউক্লিয়াস, এই কথাটাকে লিখে রাখো। এবার আমাদেরকে যদি বলে ড্র এ ফ্যান্টাস্টিক ডায়াগ্রাম, আমার ডায়াগ্রাম সেটা ফ্যান্টাস্টিক হবে কিনা জানি না, ধরো তোমাকে চাইলেও ফ্যান্টাস্টিক ডায়াগ্রাম অফ হোয়াট, অফ এমব্রায়োসাইট, এনলার্জ ডায়াগ্রাম অফ এমব্রায়োসাইট। ধরো আমি এইটুকু একটু মুছলাম এই ছবিটাকে একটু বড় করে আঁকার জন্য, এই স্ট্রাকচারটাকে বড় করে আঁকার জন্য। চলো একটু আঁকি, এমব্রায়োসাইট আঁকছি। মানে এই ছবির কোন অংশ আঁকছি? এই অংশটুকু আঁকছি, এই ভেতরটুকু। এইটাই তো আসল, এর ভেতরেই তো এগ তৈরি হবে, ঠিক না? এইটা মন দিয়ে ভালো করে বুঝো। আমরা এই স্ট্রাকচারটাকে, মানে এর পরেরই স্টেপ এটা। এখানে নিউক্লিয়াসের নাম্বার বাড়বে, কিন্তু একটু আগে যে নিউক্লিয়াসের ওরিয়েন্টেশন গুলো করেছিলাম সেগুলো একবার করে নিই। 1 2 3, নিউক্লিয়াস হলো 1 2 3, আর দুটো মাঝখানে চলে যাবে। এখানে কি হয়, একটা সিঙ্গেল প্লাজমা মেমব্রেনকে সারাউন্ড করে ভেতরের দিকে হালকা ক্যালোজের লাইনিং হতে থাকে। ক্যালোজের লাইনিং সম্বন্ধে আমরা আগের দিন বোঝাচ্ছিলাম, এটা অ্যাকচুয়ালি প্ল্যান্টের সেল মেমব্রেন, সেল ওয়ালের মতো অত মোটা নয়, কিন্তু একটা ডেন্স পলিস্যাকারাইডের একটা লেয়ার তৈরি হয়, যেটা অ্যাপিয়ারেন্স দেয় একটা পার্শিয়াল সেলের মতো। তো মিডল পোরশনে এরকম দুটো সেলের মতো জিনিস লাগে। আর এই সাইডটা যেটা আমি লোয়ার এন্ডে আঁকলাম, দিস ওয়ান, দিস সাইড, এটা এখানে আছে। এই এন্ডটাকে কি বলে? মাইক্রোপাইলার এন্ড। মাইক্রোপাইলার এন্ডেও তিনটে সেলের কালেকশন এসেছে। এবার ভালো করে বোঝো কোনটাকে কি বলে। Collection of cells near the Chalagal end. These three cells are collectively known as antipodals or antipodal cells. Okay. Then these two cells, they are all haploid in nature. Remember, they are all haploid in nature because they have derived themselves from a single haploid after three repetitive cycle of mitosis. So they will be all haploid in nature. These two portions located almost at the equator portion of the cell, they will be referred as central cell. আমি আবারও বলছি, এরা কিন্তু টিপিক্যাল সেল নয়, সেল লাইক একটা অ্যাপিয়ারেন্স হয়। আমি এরপর একদিন ভিডিওটা দেখাবো বলি, আগেও হয়তো দেখিয়েছি, পারলে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পাঠিয়ে দেবো, দেখে নেবে। ওখানে এই ব্যাপারটা দেখবে কিভাবে ক্যালোজ লাইনিংটা তৈরি হয়, কিন্তু কোনো সেল মেমব্রেন, সেল ওয়াল ফার্দার করে ডেভেলপ হয়। ঠিক আছে, এইটাকে কি বলে? এইটাই হলো ভাইটাল। এমনি এমনি এটাকে লাল কালিতে আঁকি, এইটাই হলো এগ সেল, জানো? এইটাই সেই ফার্টিলাইজেশনে টেক পার্ট করবে।
আর এই তিনটে সেলকে কালেকটিভলি কি বলে জানো? তিনটে সেলকে কোথায় লিখি বলো তো? আচ্ছা এই দুটোর নাম বলে দিই, তারপর এটাকে লিখতে সুবিধা হবে। এইটার নাম হলো সাইনার্জিডস। সাইনার্জিডস। তাহলে এই মাইক্রোপাইলার এন্ডে যে তিনটে সেলের কালেকশন থাকে তার নাম কি? সেন্ট্রালি লোকেটেড এগ সেল। এটা আমি লাল কালিতে এঁকেছি, ওখানে কোনো আলাদা কালিতে বা কালারে থাকে না, সেম একদম সেম। যেটা মিডলে থাকে সেটাই এক্সেল হয়। বাকি এদের নিউক্লিয়ার মেমব্রেনে কোনো রকমের কিছু ডিস্টিংশন নেই, নিউক্লিয়ার কন্টেন্টেও নেই, সবই তো একটাই ক্রোমোসোমাল মেটেরিয়াল থেকে তৈরি হয়েছে। বলো, এখানে এখানে হতে পারতো, এখানেও হতে পারতো, কিন্তু এই লোকেশনটা খুব ভাইটাল হয়ে যাবে। যাকে মিডলে প্লেস করে এই সাইনার্জিস গুলো দুপাশে থাকে, এই টোটাল কালেকশনটাকে, এই পাশে সেকেন্ড ব্র্যাকেট আমার দেওয়ার জায়গা নেই, একটু থাকলে দিয়ে দাও, ওটাকে বলা হয় এগ অ্যাপারেটাস। দেখো বইতে ছবিতে পয়েন্টিং আছে। আচ্ছা তাহলে এই অবধি ব্যাপারটা বোঝা গেল যে একটা সিঙ্গেল নিউক্লিয়াস মেগাস্পোর কিভাবে মিওসিস কমপ্লিট হওয়ার পর তিনটে সাইকেল অফ মাইটোসিস করে। এটা কিন্তু জেনারেল মেথড, তোমাকে বাল্ক এই মেথডটাই পড়তে হবে। এখানে মনোস্পোরিক এমব্রায়োস্যাক আমার বইতে দেখবে বিস্ফোরিক, টেট্রাস্পোরিক এমব্রায়োস্যাকের ডেভেলপমেন্ট সব দেওয়া আছে, ওগুলো লাগবে না। ইনফ্যাক্ট যারা নিট দেবে না তাদের ওটা পড়তেও হবে না, আমাদের এইটাই করতে হবে। 80% কাছে কি লাগে, আমার এই স্টাডি মেটেরিয়াল দেখবে অনেক এক্সট্রা জিনিস লেখা আছে, আমি পড়ানোর সময় বলতে থাকি যে কোনটা কোন লেভেলের জন্য কাজে লাগে। মনোস্পোরিকের উপর ফোকাস করো, 80% এর ক্ষেত্রে এটাই হয়। সেই জায়গাটা আপাতত এই জায়গায় এসে দাঁড়ালো। এইখানে যতগুলো সেল লিখেছি সবাই হ্যাপ্লয়েড, কিন্তু একটু পরেই এই সেলটার সাথে একটা চেঞ্জেস। প্রথমে চেঞ্জটা আমি একটু বলে রাখি, অন্য কোনোগুলোর সাথে হয় না। ইনফ্যাক্ট পোলেন টিউব বা মেল গ্যামেট ঢোকার আগেই সেই চেঞ্জটা হয়, আর সেটা হয় এই সেন্ট্রাল সেলের সাথে। এই মুহূর্তে যেটা একটু আগে আঁকা ছিল সেইটাকে, মানে তোমরা যারা আগের ছবিটা এঁকেছো সেই ছবিটার ব্র্যাকেটে তোমরা লিখে রাখতে পারো পোলার নিউক্লিয়াস। কিন্তু এরপরে আরেকটা ছবি আঁকো, আমি আর আঁকছি না, আমি একটু দূরে হয়ে গেছে, তোমরা আবার আরেকটা ছবি আঁকো। এখানে আমি না রেড কালি ইউজ করলে তোমরা অন্য মিনিং বুঝবে। এখানে এবার একটা সেল আছে ইনস্টেড অফ টু সেল, আর তার নিউক্লিয়াসকেও ফিউজ করে দিই। এইবার যে ছবিটা আসবে তার ক্ষেত্রে এই পয়েন্টিংটা টানো, লেখো সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস। এখানে তার আগের ছবিটাতে নিউক্লিয়াস, আগের ছবিটাতে n+n লেখো পোলার নিউক্লিয়াসের পাশে। কিন্তু এইবার যে ছবিটা আঁকলে, মানে এর পরের ডায়াগ্রামটায়, পরের ছবিটাতে পাশে অ্যারো দিয়ে এটাকে পয়েন্টিং করো সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস, তার ব্র্যাকেটে এবার লেখো 2n। নিউক্লিয়াসটা সেন্ট্রাল সেলের ক্ষেত্রে ফিউজ হয়ে যায়। এটা বুঝেছো তো? এটা আগের ছবিটা। তোমরা আবার অ্যারো দিয়ে আরেকটা ছবি আঁকো, সব সেম থাকবে, শুধু মাঝখানে দুটো সেল ছিল এবার একটা, এবং তার পয়েন্টিং কি হবে আমি তাহলে মুছে করি। এটা তো আগের ছবির পয়েন্টিং, পরের ছবি যেটা আঁকতে বললাম সেটার পয়েন্টিং হবে সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস, আর এর প্লয়েডই হয়ে যাবে 2n ইনস্টেড অফ n+n। ক্লিয়ার? আচ্ছা এই অবস্থায় একটা ম্যাচিওর এমব্রায়োস্যাক, দিস ইজ আ ম্যাচিওর এমব্রায়োস্যাক, ইউ নো, it is almost ready to accept male gametes now, it is ready for the fertilization, mature embryos or female gamete of